Welcome to the math class. Today I am discussing about the definition group. In abstract algebra, group definition is a very important definition. See, let us explain. If capital G be a non-empty set, a non-empty set, and circle be the binary operation or binary composition defined on capital G. Already we discussed, we have so many binary operations, that is plus, multiplication or dot, star, circle, and so on. Division is not a binary operation. Already I gave the one example also. So here I took a binary, circle is the binary operation defined on capital G, such that the following laws are satisfied. What are the following properties we discussed in the below? Then the algebraic structure G comma circle is a group. The first property or first law or first axiom or law or property, both are equal. Closure axiom. We can take any two elements in the given set. We can then after we can apply binary operation on these two elements. We get the result in the same group. That is, a circle V is also belongs to G. Take two elements in G, apply binary operation on these two elements, we get the same result on the same set. Then G satisfies closure axiom with respect to the binary operation circle. For example, 1, 2 belongs to capital N. N is the natural number set. Plus is the binary operation. Then apply binary operation on these two elements, that is 1 plus 2. We get 3. 3 is also belongs to a natural number. So closure law is satisfied with respect to the binary operation plus. And the second property, associative law. Associative law. We can take any three elements for A, B, C belongs to G. Then the condition is A circle B circle C is equal to A circle B circle C. This is the condition for associative law. First, we have to find the value of left hand side, then after right hand side. If both are equal, then the binary operation circle satisfies associative law. And the third property, existence of identity. Existence of identity. We can take one element for every A belongs to G. For every A belongs to capital G, only one element. For this, the corresponding element, some another element E belongs to that element is an identity element. Let us assume that implies there exists a unique element E belongs to G. This element is called a identity element, such that A circle E that is equal to, or E circle A is equal to A. Here E is called an identity element. An identity element in capital G. Let us see. ఇక్కడ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ జీలో తీసుకుంటాము. నాన్ ఎంప్టీ సెట్, ఏదైతే నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ఇచ్చారో అందులో ఏ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే దీనికి కరస్పాండింగ్గా ఇంకొక ఎలిమెంట్, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇది డెఫినేషన్ కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ని లెట్ us assume దట్ ఈ అని అస్యూమ్ చేసుకున్నా. అదే ప్రాబ్లంలో అయితే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. వాట్ ఈజ్ ఈ అనే వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇది డెఫినేషన్ కాబట్టి లెట్ us assume దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈ, సచ్ దట్ ఏదైతే జీలో తీసుకున్నానో ఆ ఎలిమెంట్కి ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఎవరైతే అండ్ బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేసినా కూడా
మనకి తిరిగి ఏ అనే ఎలిమెంటే రావాలి. అప్పుడు ఇతను ఎవరో మనకి ఐడెంటిఫై అవుతారనమాట. ఈ. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ సర్కిల్ ఏ ఆర్ ఏ సర్కిల్ ఈ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. హియర్ ఈ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డెఫినిషన్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి అవసరం లేదు. జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఇక్కడ చెప్తున్నాను. 2, 3 తీసుకుంటాను. 2 ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ కదా! 1 ఎలిమెంట్ 2. 2 బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నంబర్ సెట్ తీసుకుంటా. ప్లస్ ఈస్ ద బైనరీ ప్లస్ ఈస్ ద బైనరీ ఆపరేషన్. ప్లస్ ఈస్ ద బైనరీ ఆపరేషన్. నౌ 2 అనే ఎలిమెంట్‌కి బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే తిరిగి రిజల్ట్ మనకి 2నే రావాలి. అప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి కంపల్సరీగా 0 ఉండాలి. హియర్ 0 ఈస్ కాల్డ్ యాన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. యాన్ ఐడెంటిటీ. సో, ప్లస్ ఈస్ ద బైనరీ ఆపరేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కంపల్సరీగా 0నే కావాలి. అలాగే అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ 2 తీసుకుంటాను. 2 బిలాంగ్స్ టు ఎన్. డాట్ ఈజ్ అ బైనరీ ఆపరేషన్. డాట్ అనేది మనకి బైనరీ ఆపరేషన్ అయితే 2 ఇంటూ సంథింగ్ వీ గెట్ 2. సో, కంపల్సరీ ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి అప్పుడు 1 ఉండాలి. హియర్ 1 ఈస్ అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. యాన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. యాన్ ఐడెంటిటీ. బైనరీ ఆపరేషన్ ఏది ఇస్తే అది. ప్లస్ ఇస్తే ప్లస్, మైనస్ డాట్ ఇస్తే డాట్, స్టార్ ఇస్తే స్టార్ అండ్ సర్కిల్ ఇస్తే సర్కిల్. You can apply the binary operation on these two elements. We get the same answer. That is the ఏదైతే మనం మల్టిప్లై చేసామో ఆర్ యాడ్ చేసామో దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్. Existence of inverse. Here, for each A belongs to G, for each A belongs to G means we can take one element here also. Then there exists a unique element, an element, that element is the inverse element. We can take any element. Let us assume that is B. So this is the inverse element. నేను B అనే దాన్ని ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటున్నాను. ఏదైతే ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో వాళ్ళని B అనుకుంటున్నాను. such that A అనే ఎలిమెంట్‌కి బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేసి ఇంకొక పర్సన్‌ని మనం అడిషన్ గాని మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా చేస్తే తిరిగి మనకి రిజల్ట్ ఎవరు రావాలంటే లేదా ఎనీ ఎలిమెంట్‌కి సర్కిల్ ఏకి బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి పైన ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు రావాలి ఇక్కడ. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈ రావాలి. సో, ఇక్కడ పర్సన్ ఎవరు అంటే అతన్ని మీరు బి అనుకున్నారు కదా! సో, బి ఈజ్ ద ఇన్వర్స్. ఇక్కడ కూడా బి పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏమవుతారు? బి ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ B is the inverse of A. Here, B is the inverse of A. The inverse of small a. Example, we can take one element ఇక్కడ కూడా 2 తీసుకుంటాను. 2 belongs to natural number set. ప్లస్ అనేది ఈ ప్లస్ ఈజ్ ద బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకుంటాను. బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకుంటే 2 ప్లస్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి పైన వచ్చిన ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎవరు? ఈ రావాలి. 2 ప్లస్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈ రావాలి. మనకి ప్లస్‌లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎవరు వచ్చారు? 0 వచ్చారు కదా! ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 వచ్చారు. సో, ఇక్కడ కంపల్సరీగా -2 ఉండాల్సిందే. నంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ప్లస్‌లో ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి. ప్లస్‌లో అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎవరు? మనకి 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 0 రావాలి. సో, ఇక్కడ కంపల్సరీగా -2 పెట్టుకోవాలి. సో, -2 +2 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి 0 అవుతుంది. అండ్ అదే మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సేమ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. న్యాచురల్ నంబర్ సెట్ అండ్ డాట్ ఈజ్ బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకుంటే బైనరీ ఆపరేషన్ కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు 2
ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి పైన వచ్చిన మల్టిప్లికేషన్‌లో నాట్ ఎడిషన్. మల్టిప్లికేషన్‌లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ మనకు 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీకు 1 రావాలి. కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఎవరు రావాలి? 1/2. 1/2 అన్నా రావాలి. 2 ఇన్వర్స్ అన్నా రావాలి. ఓకేనా? 1/2 అన్నా పర్వాలా. 2 ఇన్వర్స్ అన్నా పర్వాలా. అంటే దట్ ఈస్ ఇక్కడ A ఇంటూ A ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఇది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంటే కదా! 2 ఇన్వర్స్ అన్నా 2 ఇంటూ 2 ఇన్వర్స్ అన్నా 1 1 ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద బైనరీ ఆపరేషన్ dot. So A into A inverse is equal to E. Already we know this condition. So this is the fourth property. So in 4 properties satisfy cheste, therefore the algebraic structure G comma circle is a group. Is a group. Okay. And one more property, fifth property, commutative law. Commutative law. For A, B belongs to G, then A circle B is equal to B circle A. For all AB belongs to capital G. So fifth property కూడా satisfy చేస్తే A circle B is equal to B circle A. For example, 1, 2, 2, 3 belongs to N. Then 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. Both are equal. So this is the commutative law. ఈ 5 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ దెన్ ద algebraic structure G comma circle is an abelian group. An abelian group. Okay. So here 4 properties satisfy చేస్తే ఓన్లీ 4 ప్రాపర్టీస్ వరకు సాటిస్ఫై చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్. ఇట్ ఈస్ గ్రూప్. అదే 5 ప్రాపర్టీస్ కనుక ప్రూవ్ చేస్తే 5 properties are satisfied, it is called an abelian group. An abelian group. Okay. So this is the definition of a group. By using this condition, these 4 conditions, I will prove one theorem. Theorem. In a group capital G, the identity element is unique. In the group, here there is a no binary operation. ఇక్కడ ఎటువంటి బైనరీ ఆపరేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు క్యాజువల్గా ఎటువంటి బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు G comma dot. In the group G comma dot means that is G comma dot is the algebraic structure. G అన్నా G comma dot అన్నా both are equal. So the identity element is unique. అంటే ఒక గ్రూపులో ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాలి మనం. ఒకవేళ ఏదన్నా గ్రూప్‌కి ఎనీ సిట్యుయేషన్ ఈ చాప్టర్‌లో ఒక గ్రూప్‌కి 2 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అని చూద్దాం ఒకసారి. లెట్ క్యాపిటల్ G be a group. G be a group. We have to prove that the identity element is unique. The identity element is unique. ఒకటి. If possible, let E1, E2 be two identity elements in capital G. ఒకవేళ 2 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Since E1 is an identity, E1 is an identity element. ఒకదాన్ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అనుకుంటాను. అండ్ E2 belongs to capital G. Okay. We have
ఫర్ E2 belongs to G కాబట్టి there exists E1 belongs to G such that ఐడెంటిటీ కండిషన్ ఏంటి మనకి? ఎవరినైతే E1 అనుకుంటున్నానో చూడు, ఇది ఎలిమెంటు. ఇది దిస్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ E2. E2కి బైనరీ ఆపరేషన్ అంటే సర్కిల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. సర్కిల్ ఈజ్ ద బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకుంటే E2 సర్కిల్ మనం ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఎవరు? E1 అనే ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అతన్ని చేసిన మనకి తిరిగి ఎవరు రావాలి? ఇక్కడ ఇతనే రావాలి. E2 రావాలి. E2. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. అలాగే సిన్స్ ఈసారి E2 ఈజ్ an ఐడెంటిటీ. E2 ఈజ్ an ఐడెంటిటీ అనుకుంటున్నాను. an ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ and E1 belongs to G. This is the normal element అనుకుంటాం. We have for E1 belongs to G. There exists identity element ఎవరిని అనుకున్నాం మనము? E2. E2 belongs to capital G. Such that E1 circle E2 that is equal to E1. నార్మల్ ఎలిమెంట్కి ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎత్తను అనుకుంటున్నాను నేను. సో బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే వీళ్ళిద్దరి మీదకి E1 రావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఫ్రమ్ 1 and 2, from 1 and 2, we get that both are E2 circle E1 or E1 circle E2, both are equal. So E1 is equal to E2. Both are equal. Therefore, the identity element is unique. అంటే డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్లో ఉంటే అని తీసుకొని థియరం బిగిన్ అయితే నాకు చివరిలో ఏ 2 అయితే డిఫరెంట్ అని తీసుకున్నాను ఆ 2 ఈక్వల్ వచ్చేసారు. అంటే ఎంతమందిని తీసుకున్నా మీకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూనిక్. ఓకే, సిమిలర్లీ I will prove one more important theorem. In a group G theorem, the inverse element is యూనిక్. ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ అనేది యూనిక్ అని చెప్పాలి. ఓకే, రైట్. ప్రూఫ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ G కాబట్టి లెట్ G be a group. Let capital G be a group. So here let ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్ మీద బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తూ ఇంకొక ఎలిమెంట్ కూడా తీసుకొని వీళ్ళిద్దరి మీద బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి పైన ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎవరొచ్చారు? ఈ అనే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రావాలి. ఇది రావాలి మనకి. ఇది మనకు తెలిసిపోయింది ఈ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రావాలని. కాబట్టి లెట్ ఈ బి ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ in capital G. So we have to prove that the inverse of any element is unique. సో ఈ ప్లేస్లో నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ప్లేస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ప్లేస్లో ఎవరైతే వస్తారో అతనే ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఎవరికి? ఏ అనే ఎలిమెంట్కి. ఇక్కడ ఒకళ్ళే ఉండాలని చెప్పాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ పాసిబుల్ లెట్ B, C or 2 inverses of small a in capital G.
ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, ఇన్ ఏ గ్రూప్ జి ద ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూనిక్. ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఒక్కటే ఉండాలి. నేనేమంటున్నానంటే ఒకవేళ ఇద్దరు ఉంటే బి అనేవాడు ఇన్వర్సే. ఇక్కడ బి కామా సి ఇద్దరు 2 ఇన్వర్స్‌లు గనక వస్తే ఎవరికి? ఏకి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ బి అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను. ఫర్ సిన్స్ బి బిలాంగ్స్ టు జి, సిన్స్ బి బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ జి. అయితే చూద్దాం. ఫర్ A belongs to G, there exists B belongs to G such that a circle B. సో ఏ B అనుకుంటున్నాను కాబట్టి B పెట్టేస్తాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రావాలి. లేదా B సర్కిల్ ఏ చేసుకున్నా కూడా అదే రావాలి. B సర్కిల్ ఏ చేసినా కూడా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రావాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. అలాగే సిన్స్ C ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ అనుకుందాం. The inverse of A in capital G. We have for A belongs to G, there exists C belongs to capital G such that A circle C, ఇతను అనుకున్నాగా మనం C అనేది లేదా C సర్కిల్ ఏ ఏదైనా పర్వాలేదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. మనకి పైన ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈ వచ్చింది కాబట్టి ఈనే రావాలి ఫ్రమ్ 1 and 2. సో ఫ్రమ్ 1 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో నుంచి ఏం రాసుకొచ్చామంటే ఫ్రమ్ 1 ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. ఫ్రమ్ 1లో నుంచి ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. అలాగే ఫ్రమ్ 2లో నుంచి ఫ్రమ్ సెకండ్ కండిషన్లో నుంచి దట్ ఇంప్లైస్ ఏ సర్కిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. సో దిస్ ఈస్ 3 అనుకుందాం అండ్ దిస్ ఈస్ 4. ఫ్రమ్ 3 and 4 we get that both are E. So equating these two, so A circle B is equal to A circle C. That implies B is equal to C, since by left cancellation law both are A cancel, so B is equal to C. What is B and C? B and C, let us assume that already మనం స్టార్టింగ్ లో assume చేసుకున్నాం B and C are 2 inverse elements of the group G అనుకుంటే both are equal వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ both are equal వచ్చినాయి కాబట్టి therefore the inverse element is unique, hence the theorem, hence proved. Okay, so this is the way we have to solve any problem by using the definition, group definition, mainly identity and inverse element. Okay, if you have any doubts, please WhatsApp me, I will respond immediately. Thank you so much, have a nice day.